students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to solve from question number 86. In the previous video we have solved up to question number 85. So now let us solve the question number 86 of 100 questions to get 100 marks paper. So now that is let us answer the 86th question. Sum of squares of any two numbers is 180. If the square of the smaller number is equal to 8 times the larger number, find the two numbers anta ide. So now let us answer this question. Sum of the squares of any two numbers is 180. So first sentence, let the two numbers be. Let the two numbers be. ಎರಡು ನಂಬರನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, y will become y square. If you add them, it is equal to 180. So x square plus y square is equal to 180. You call this as 1. So illi smaller number anna, so let us take smaller number as x and larger number you take it as y. So smaller number is equal to x and larger number is equal to y. He has given one more condition, that is if the square of the smaller number is equal to 8 times the larger number. Square of smaller number. So smaller number na square andre ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, x square is equal to 8 times the larger number. Square of smaller number is equal to 8 times the larger number. So ಎಲ್ಲಿ x square ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the equation 1? X square plus y square is equal to 180. So y square ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ, plus what is x square? X square ಅಂದರೆ 8y is equal to 180. So y square plus 8y, you shift plus 180, it will become minus 180, which is equal to 0. So if you multiply any two number, you have to get 180. If you add or subtract, you have to get 8. Y square plus 18y minus 10y minus 180 is equal to 0. So 18 tens are 180. 18 minus 10 is 8. Make these two one group and these two one group. What is the common? Y. If you take y common, y plus 18 minus y minus 10 common. If you take 10 common, y minus y plus 18, which is equal to 0. So in both y plus 18 is common and remaining is y minus 10, which is equal to 0. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೈನಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. y minus 10 is equal to 0, y is equal to 10. y ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 10 ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್. ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8y ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಇಂಟು y ಅಂದರೆ 10. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 tens are 80. x is equal to square root of 80. x is equal to square root of 80 can be written as 16 5s. X is equal to square root of 16 is 4. So 4 root 5. Again, which are the two numbers? One is 4 root 5 and another one is 10. So 4 root 5 and 10 are the two numbers. In that one, the larger number is 10 and the smaller number is 4 root 5. So like this we have to find out. Now let us move for question number 87. So 87th question ge hogana. So 87th question is like this. Aniruddha bought some book for rupees 60. Had he bought 5 more books for the same amount, each book would have cost him 1 rupee less. Find the number of books bought by Aniruddha. So now
Let us calculate this. Let us answer for this question. Let the numbers, let the number of books, let the number of books bought by Aniruddha. Let the number of books bought by Aniruddha be X. X ನಷ್ಟು book ನ ತರ್ತಾನೆ. So cost of X books. So X books ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್? That is equal to cost of X book is equal to so rupees 60. So ಒಟ್ಟು X books ತರ್ತಾನೆ, ಆ X books ಗೆ 60 rupees. So cost of one book. So what is the cost of one book? Is equal to total 60 rupees divided by total amount divided by total books. That is 60 by X. You call this as 1. So instead of X, ಅವನು X plus 5 books ತಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ 5 book extra ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ. So now if he bought 5 more books, then it will become X plus 5 books. ಸೊ ಇನ್ನೂ 5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಂದಿದ್ರೆ X plus 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ 5 ಬುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ಕಿಗೂ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಬೈ 5 ಮೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ X plus 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 60 ರುಪೀಸೇ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ 5 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. So it will become 60 by X plus 5. You call it as 2. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 1 ರೂಪಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 minus 2 is equal to rupees 1. ಸೊ equation 1 ಅಂದರೆ 60 by X minus equation 2 ಅಂದರೆ 60 by X plus 5 is equal to 1. So denominator itself is the LCM. X into X plus 5 cross multiply 60 into X plus 5 minus 60 into X is equal to 1. So 60 into X is 60X, 65s are 300 minus 60X divided by X into X is X square, X into 5 is 5X plus 60X minus 60X cancel ಆಯಿತು, which is equal to 1. So X square plus 5X ones are X square plus 5X is equal to 300. So X square plus 5X plus 300 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 300 which is equal to 0. If you multiply any two numbers you have to get 300. If you add or subtract the same number, two numbers, you have to get 5. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು X square, ಒಂದು 20X, ಇನ್ನೊಂದು minus 15X. Minus 300 is equal to 0. These two one group and these two one group. What is the common? X. Remaining is X plus 20 minus 15, remaining is X plus 20 which is equal to 0. So what is the common to both? X plus 20. Then what is the remaining? X minus 15 which is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ bought by Aniruddha. Number of books bought by Aniruddha is equal to, how many books he bought? He bought 15 books. So 15 books na avanu ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೇನೆ. So number of books bought by Aniruddha is 15. Now let us move for 88th question.
The ages of Kavya and Karthik are 11 years and 14 years respectively. In how many years time will the product of their ages will be 304? So now let us answer 88th question. So ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸೊ ಕಾವ್ಯನ ಏಜು 11 ಇಯರ್ಸು, ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಏಜು 14 ಇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ Kavya is equal to, after x years, what is the age of Kavya? X plus 11 years. Then age of Karthik. So after x years, the age of Karthik is equal to x plus 14 years. Okay. ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ತಿಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಏಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 304. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಏಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 304. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಾವು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಒನ್, so if you multiply, x into x become x square plus x into 14 become 14x, 11 into x become 11x plus 11 into 14. So 11 4s are 44, a 4 carry, 11 ones are 11 plus 4 is 15 is equal to 304. X square plus 14 plus 11x is 25x plus 154 minus 304 is equal to 0. So now let us continue this one. So x square plus 25x plus, from 304 if you subtract 154, 0, 10 minus 5 is 5, 2 minus 1 is 1. So that is minus 150 is equal to 0. If you multiply any two numbers, you have to get 150. If you add or subtract, you have to get 25. X square ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, minus 150 is equal to 0 ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. 25x ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, 30x minus 5x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. 30x ಅಲ್ಲಿ 5x ಹೋದರೆ 25. ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ 30 ಮೈನಸ್ 5ನ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ 30 is equal to 0. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಏಜ್ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏಜು ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 is equal to 0, x is equal to 5. Therefore after 5 years the product of their ages will be 304. So like this we have to answer for 88th question. Now let us move for 89th question. So 89th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So the perimeter of a right angle triangle is 30 centimeter and its hypotenuse is 30 centimeter. Find the length of the other two sides of the triangle. So now let us answer this question. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸು 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತು 13 ಅಂತ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ ಎ ಬಿ
plus BC is equal to 30 minus 13. So AB plus BC is equal to 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿನ ಬಿ ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡು, ಈ ಎರಡು ಸೈಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17 ಬರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 17 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ 17 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 169 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 17 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 17 17 289 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಅಂದರೆ 34 ಸಾರಿ ಎ ಅಂದರೆ 17 ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2ab ಅಂದರೆ 34x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 34x ಪ್ಲಸ್ 289, ಈ ಪ್ಲಸ್ 169 ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 169 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 34x, 9 minus 9 plus 9 minus 9 is 0, 8 minus 6 is 2, 1. So it will be equal to 120. So now divide each term by 2. So x square, 2 17s are 34, 2 60s are 120 is equal to 0. If you multiply any two number, you have to get 60, add or subtract 17. One is 12, another one is 5. X square minus 12x minus 5x plus 60 is equal to 0. ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 12 ಮೈನಸ್ 5 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇದು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎ ಬಿ 12 ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಸಿ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎ ಬಿ 5 ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 17 minus 5, 17 minus x, that is 17 minus 5 which is equal to 12 centimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ. So if AB is 5 centimeter, then BC is 12 centimeter. So like this we have to answer 89th question. Now let us move for the 90th question. So 90th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm. Now, and the diameter of the capsule is, capsule in a diameter 5 mm ಇದೆ. Then find its surface area. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರಿನ ಭಾಗ. 2 hemispheres are there and 1 cylinder is there. So surface area, that is CSA of a cylinder plus 2 times the surface that is CSA of a hemisphere will give the surface area. ಈಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 mm, ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ 5/2 mm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 mm. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 5/2 mm. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತು 14 ಆದರೆ
ನಾನು ಈ ಕಡೆ 2.5 ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ 2.5 ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ 2.5 ಅಂದರೆ 5/2, ಈ ಕಡೆ 2.5 ಅಂದರೆ 5/2. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ is equal to 14 minus 5. Therefore the height of the cylinder is 14 minus 5 ಅಂದರೆ 9 mm. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹೈಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 into CSA of hemisphere. So surface area is equal to, so CSA of a cylinder 2 pi RH plus 2 times the CSA of a hemisphere 2 pi R square. So CSA is equal to, surface area is equal to, so 2 pi R common, remaining ಇಲ್ಲಿ 2 pi R ತೆಗೆದ್ರೆ H ಮಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 pi R ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2R ಮಿಕ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ is equal to 2 into 22/7 into radius is, what is the radius given? So radius is given as 5/2 mm plus height of the cylinder is given as 9 plus 2 into radius is 5/2. So here 2 get cancelled. Now surface area is equal to 22/7 into 5. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 9 plus 5. 9 plus 5 is 14. 7 1s are 7, 7 2s are 14. So surface area is equal to 5 2s are 10, 10 into 22. 22 10s are 220 centimeter square is the surface area of the capsule. Now let us move for 91st question. ಸೊ 91st ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 91st ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ 23, ಇದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಸಲ್. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ, ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಷ್ಟು ವಾಟರು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಸಲ್. ಈ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರು. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಯರು. ಇದು ಸಿಲಿಂಡರು, ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ 2 ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ raised is equal to volume of ball immersed. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ball? It is in sphere shape. So volume of sphere 4/3 pi r cube. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಅಂದರೆ 14, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 14 into 14 into h is equal to 4/3 into radius 7
into 7 into 7. So h is equal to 4 by 3 into 7 into 7 into 7 divided by 14 into 14. 7 ones are 7 twos, 7 ones are 7 twos. ಈ 2 twos ಮತ್ತು ಇದು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ h is equal to 7 by 3 centimeter. That is therefore h is equal to 2.3 centimeter. Therefore the height of water level raised is 2.3 centimeter. So like this we have to answer for 91st question. Now let us move for the 92nd question. That is a spherical bowl of internal radius 18 centimeter is full of fruit juice. The juice is to be filled into cylindrical vessel, each of radius 3 centimeter and height 9 centimeter. Find the number of cylindrical vessel required to empty the bowl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬೌಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು 3 ಇದೆ, ಹೈಟು 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಎಂಟಿ ದ ಬೌಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ 92nd ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಸುರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ತುಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ cylindrical bowl required is equal to n number of bowls are required. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೌಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ is equal to ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. So n ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೌಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ it is 2 by 3 pi r cube divided by volume of cylinder, that is pi r square h. So pi cancel ಆಯಿತು. n is equal to 1 by 3, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತರ್ತೀನಿ, ಇಂಟು r ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು 18 into 18 into 18 divided by 3 into radius 3 into 3 into height is 9. So 3 ones are 3 6, 3 ones are 3 6, 3 ones are 3 6, then 3 twos are 3 3s, 3 ones are then 3 twos. So how much it is required? 6 twos are 12, 12 twos are will become 24. ಸೊ ಈ 2ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ 2ನೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 by 3 ಅಂದಾಗ 2 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2 into 6 into 2 into 2. ಸೊ n is equal to 2 into 6 is 12, 12 into 2 is 24, 24 into 2 is 48. Therefore 48 cylindrical bowl is required. So like this you have to answer for, that is question number 92. Now let us move for question number 93. 93rd question. A container opened from the top is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter and radii of its lower and upper ends are
8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of rupees 12 per liter ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವೊಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಈ ಹೈಟನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೈಟು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R1 is equal to 20 centimeter, R2 is equal to 8 centimeter, height of the frustum of a cone is equal to 16 centimeter. Now let us calculate the volume. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲಿಡಿಸುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ is equal to 1/3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 R2. So V is equal to 1/3 into pi ಅಂದರೆ 3.14 into h ಅಂದರೆ 16 into R1 square ಅಂದರೆ 20 square plus R2 square ಅಂದರೆ 8 square plus 20 into 8. So volume is equal to 1/3 into 3.14 into 16 into 400 plus 8 square is 64 plus 20 into 8 will become 160. So V is equal to 1/3 into 3.14 into 16 into 400 plus 64, 464 plus 160 is 624. So 3 1s are 3, 3 2s are 0, 3 8s. So volume is equal to, if you multiply 3.14 into 16 into 308, you will get 10449.92 cc. So this is the volume of volume of milk that contained in the frustum of a cone. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 ಲೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 cc. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10449.92 ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು how much it will become? It will be equal to 3 zeros ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3. So it will be equal to 10.449 liter. So this is the volume of milk that is contained in the vessel which is in the shape of a frustum of a cone. So ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಲೀಟರ್. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಲೀಟರ್ is equal to rupees 20. Therefore cost of how many liters are there? So cost of 10.449 liters is equal to dash rupees. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10.449 should be multiplied by 20. If you multiply, you will get rupees 209 rupees. So total 209 rupees ಆಗುತ್ತೆ. So like this we have to calculate. So what is the cost of given liters of milk? So now let us move for question number 94. So 94th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 94th question ಹೀಗಿದೆ. A wooden toy is in the shape of a cylinder with a cone attached to one end and a hemisphere attached to other end as shown in the figure. All of them are of the same radius of 1.5 centimeter. The total length of the toy is 7 centimeter and height of the cone is 2 centimeter. Calculate the volume of the toy. ಈ ಟಾಯ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರು, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೋನು, ತಳಭಾಗ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 3 ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವೀಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ 3 ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರು ಕೋನು, ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಏನೇನು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್
1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರು 1.5. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ 7. ಆ 7ರಲ್ಲಿ ಕೋನಿನ ಹೈಟ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಹೈಟ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು 7, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೋನಿನ ಹೈಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಇದರ ಡೆಪ್ತು 1.5. 2 + 1.5 ಅಂದರೆ 3.5. ಸೊ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 - 3.5 is 3.5 centimeter. That is the height of the cylinder. ಇನ್ನು ಕೋನಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೋ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 3 ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ 3 ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ pi r square h. What is volume of cone 1/3 pi r square h. What is volume of hemisphere 2/3 pi r cube. So volume is equal to pi r square ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಉಳಿದಿದ್ದು h ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 1/3 pi ಅಲ್ಲ 1/3 h ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 2/3 r ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಪೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3.14 ಹಾಕೋಣ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ನ 1.5 ಇಂಟು 1.5 ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ 3.5 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.5 ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಇಂಟು height of the radius of the hemisphere 1.5. So 1.5 ones are 1.5 twos are 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನೇನು ಮಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಯರ್ ಇದು 2/3 ಇಂಟು 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2/3 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇದು 1/3ನೇ 1/3 ಇಂಟು 1. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1.5, ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಯಾಕೆಂದರೆ 1/3 ಎಚ್ 1/3 ಬರದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ 1/3 ಬರದೆ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅವರೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ 3.14. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14, r square ಅಂದರೆ 1.5 ಇಂಟು 1.5. ದೆನ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ 3.5. 1/3 ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 1.5. 1.5 ಒನ್ಸ 1.5 ಟೂಸ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 3.14 ಇಂಟು 1.5 ಇಂಟು 1.5 2.25. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 3.5 ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಈಸ್ 0.67 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.14. ಸೊ 3.14 ಇಂಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.065 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಈ 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5.17 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 36.52605 cc. So this is the volume of the toy. So like this we have to calculate the volume of the toy. So in the next video we will solve from question number 95 to 100. So thank you very much.